हाँ बच्चों, जो अज का अपना लैसन है 8th क्लास का अंडरस्टैंडिंग कोआर्डिनेटर, चतुर्भुजावां की जानकारी या चतुर्भुजावां बारे जानना। जे बच्चे आप कोई एग्जाम्पल लीए कि समतल की जी एग्जाम्पल है वो आपको सब तो पहला कितों मिलती है। एक प्लेन पेज कोई भी लै लो, पेज लैके वो सब तो वधिया उदाहरण एग्जाम्पल बनती है। तो वो उत्ते आप जो पेंसिल रखते हैं, पेंसिल नूं बगैर चुके जो आप उसके बिंदुओं मिलाने तो सानू एक समतल वक्र जिहड़ा वो प्राप्त होता है। किहड़ा वक्र प्राप्त होता है? समतल वक्र। तो हुण वो समतल वक्र दियां अगे आपां अलग अलग भागां च उहदे आपां उहदे बारे जानना है। जिवें सब तो पहला बच्चों अपने कोल हैगा बंद वक्र। बंद वक्र इसनूं सिंपल क्लोज्ड कर्व भी कहने आपां। सिंपल क्लोज्ड कर्व। हुण बच्चे इसकी शक्ल किस तरह की हो सकती है? इस दी जिहड़ी शक्ल है बच्चे इस तरह होएगी। पहले मैं तुहानूं दस दिना कि जदों भी आपां कोई शक्ल बनाने आपां पेंसिल रखी, पेंसिल नूं आपां ने उठाना नहीं हैगा, दोबारा फिर वो उस बिंदु ते जाके मिलेगा, वो होएगा अपना बंद वक्र। दोबारा फिर बच्चों जदों भी आपां कोई वक्र ड्रा करना, पेंसिल रखी, पेंसिल नूं उठाना नहीं और जिथों आपां शुरू किया उत्थे ही आके दोबारा उसनूं मिला देना, उसनूं कहने आपां बंद वक्र। इसकी बच्चों उदाहरण फॉर एग्जाम्पल आ देखो बच्चों, मैं इत्थों रखी पेंसिल, आ ड्रा की, उत्थे आके खत्म हो गया। और ये आपस दे विच भी नहीं किते कटदे एक दूजे नूं। होर कोई एग्जाम्पल है इसकी, एक होर लै सकते हैं आपां। आ देखो बच्चों, तो इस तरह दी बच्चों काफ़ी एग्जाम्पल हैगियां इस दियां जिहड़ियां तुसीं आप बना के देख सकते हो। ये काहदे च आंदियां ने? बंद वक्र। हुण बंद वक्र तो अगे आएगा बच्चों ओपन कर्व, सधारण पर खुला वक्र। उसकी डेफिनेशन की है बच्चों? परिभाषा जिन्होंने आप कहने डेफिनेशन, उसकी बच्चों डेफिनेशन ये है कि उसका जिहड़ा शुरुआती बिंदु है, बिगिनिंग पॉइंट जिस तो अपन स्टार्ट करना है, वो दोबारा रेखा उस बिंदु ते आके नहीं मिलेगी। भाव उसका जिहड़ा बच्चों आरंभिक बिंदु बिगिनिंग पॉइंट और जिहड़ा एंडिंग पॉइंट है, अखीरला पॉइंट है, वो अलग अलग होएगा। तो वो की होएगा? अपना खुला वक्र। उसकी बच्चों एग्जाम्पल जिन्नियां मर्जी तुसीं लै सकते हो। आप इत्थों स्टार्ट किया बच्चों, आ लो, और एक दूजे नूं बच्चों कट भी सकते हैं। होर एग्जाम्पल बहुत वधिया बच्चों इसकी, आ देखो, ठीक है बच्चों। हुण इस तो बाद बच्चों आपां इसका बहुभुज के बारे पढ़ांगे कि बहुभुज है। जदों भी आप बच्चों कोई रेखाखंड मिलाने, आप किसी भी रेखाखंड में आपने मिलाना है तो उसके नाल जो बनता है वो अपना बहुभुज बनता है। हुण बहुभुज दियां बच्चों अगे अपने कोले काफ़ी एग्जाम्पल भी हैगियां ने जिहड़ियां आपां हुण करनियां ने। पहलां ये बच्चों अच्छी तरह तुसीं देख लो क्योंकि ये फिर मैं तुहानूं वर्कशीट दे विचों क्वेश्चन भी देने ने करने वास्ते। एग्जाम्पल बच्चों मैं दसदी सी कि किसी खंड दे नाल बनी सधारण वक्र नूं असीं बहुभुज कहने आ। उस दियां बच्चों अगे दो पार्ट्स बन जाते हैं। किवें? जिवें मैं इत्थे आपां एक लाइन ला लैंदे, ठीक है बच्चों। लाइन दे विच आपां लिखांगे दो इसके पार्ट बन गए अलग अलग वक्र जो की ने बच्चों बहुभुज। फर्स्ट ए हो जाएगा। सेकंड वक्र जो बहुभुज नहीं हैं। एग्जाम्पल बच्चों बहुत ही सिंपल है, इसकी आप देखो आ लै सकते हैं, आ लो, ये बन गई, एक आ भी बन सकती है बच्चों, ठीक है। वक्र ने और की ने ये बहुभुज। हुण दूसरी दे विच बच्चों इस तरह का आ सकता जिवें आ बनी है एक,
इधर आ गई बच्चों, ये इस तरह आ गई। जो बहुभुज नहीं ਹਨ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ, ਕਿ ਵਕਰ ਜੋ ਬਹੁਭੁਜ ਹਨ, ਵਕਰ ਜੋ ਬਹੁਭੁਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੰਨਾ ਆ ਲਿਆ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਿਕੋਣ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 3। 1 2 3। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ 1 2 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਬੱਚੋ, 4। ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਓ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੋ ਸਿਖਰ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਸਿਖਰ ਗਿਣਦੇ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 5 6, ਭੁਜਾਵਾਂ ਗਿਣੋ 1 2 3 4 5 6। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 6। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਭੁਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 7 ਭੁਜ, 8 ਭੁਜ, 9 ਭੁਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੀ। ਵਿਕਰਨ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਬੱਚੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਲਾਗਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੋ ABCD ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚੋ ਦੋ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ B ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ C। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਲਿਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ AC। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋ ਵਿਕਰਨ ਬਣੇਗਾ BD। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੱਚੋ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ABCDE ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਕਰਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੋ A ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ C ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਤਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਧਰ ਲਾਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਈ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਤਾ, ਈ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਨ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਣ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤਲ, ਅਵਤਲ, ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੋ? ਉੱਤਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਪ ਹੈ, ਮਾਪ, ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਕੋਣਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਬੱਚੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡਿਗਰੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡਿਗਰੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡਿਗਰੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਭੁਜ, 5 ਭੁਜ, 6, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਤਲ ਦੀ, ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਹੁਣ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਏਗਾ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਮੈਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, A B C D E F। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ, ਆ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਆ ਉਹ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਉੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡਿਗਰੀ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੱਚੋ ਅਸਮ ਬਹੁਭੁਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ 2 ਲਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ 1 ਲਾਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ। ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਤਿਕੋਣ ਦੀ। ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਭੁਜਾ, ਇਹ ਭੁਜਾ, ਇਹ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਆ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਆ? ਵਰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਆਹ ਇਹ ਤੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 6 ਭੁਜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਅਸਮ ਬਹੁਭੁਜ। ਅਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਸਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਇਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਫਰਕ ਹੈ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਤੇ ਅਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਨ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦ ਵਕਰ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਧਾਰਨ ਵਕਰ ਜੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਦੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਨ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਵਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦ ਵਕਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦ ਵਕਰ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਡੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਖਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 4। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਚਤੁਰਭੁਜ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ
ਭੁਜਾਵਾਂ ਗਿਣਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੋਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਆਕਿਰਤੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਕਿਰਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਸਿਖਰ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ 3 ਹੀ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ, 4। ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਆਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ, ਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, 2 ਫਿਲ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰੋ ਯਾਦ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਚੋ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 180 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਚੌਥਾ, ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ, ਅਵਤਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣੇ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 4। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆ ਬੱਚੋ ਉਹ ਬਣਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮ। ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸਮ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਮੁਖ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੋ ਸਨਮੁਖ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ? ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਸਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚਾਹਤੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਫਿਲ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ABCD। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਲਾਗਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਬੱਚੋ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ AB BC BC CD। ठीक है बच्चों, BC CD CD AD और AD ਤੇ AB। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਸਨਮੁਖ, ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ AB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? DC। AB ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ DC ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇ BC ਦੀ ठीक हो गया बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सन्मुख कोणा दे जोड़े, सन्मुख कोणा दे जोड़े। हुण बच्चों सन्मुख तो वही चीज़ आ रही है, इत्थे भुजावां सीगियां, इत्थे की आ गया बच्चों? कोण, एंगल। कोण दी बच्चों आपां एक कोण का इंडिकेशन है, जोड़ा भी कोण लिखना बच्चों आप इस लिख सकते हैं। हुण आपां बच्चों सन्मुख कोण लैने हैं। ए दा सन्मुख कोण बच्चों बन गया C, ते B दा बच्चों सन्मुख कोण बन गया C। तो एक चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਗਮੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿ ਲਾਗਮੇ ਕੋਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਲਾਗਮੇ ਕੋਣ A ਦਾ B, B ਦਾ C ਤੇ C ਦਾ D, ਇਹ ਲਾਗਮੇ ਕੋਣ ਨੇ। ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਲਾਗਮੇ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A
बी बी कॉमा सी सी कॉमा डी ਤੇ डी कॉमा ए। ये बच्चों इसके लागमे कोण किसी भी शक्ल के कोणा की मिणती या आप लिख सकते हैं बच्चों कोणा का माप। ये बच्चे एक मैं छोटी जी एग्जाम्पल लैके चलदा कि जिवें आपां नूं पता है कि त्रिकोण के तिन्ने कोणा का जिहड़ा जोड़ है वो 180 डिग्री है। तो उहदे विच की करना आपां ने, मैं एक त्रिकोण बना ली, हुण बच्चों मैं इसका जोड़ ले लिया 180 डिग्री, राइट। फिर मैं की किया बच्चों इहदे नाल एक त्रिकोण होर बना ली, तो 180 हो गया। शक्ल कादी बन गई बच्चों, चतुर्भुज की। फिर मैं की किया एक बच्चों त्रिकोण होर बना ली, तो 180 ये बन गया। इस तरह बच्चों इधर भी शक्ल बन सकती है इसकी, और ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। हुण इहदी भुजावां कितनियां बन गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो इसका माप बन गया 180 गुणा 6। तो कोण पता करने का बच्चों अपने को एक फार्मूला हैगा कि जे आपने कोण पता करना है n -2 गुणा 180 डिग्री। n तो की भाव है बच्चों, भुजावां की गिणती। वो तो अपन पता होएगी। हुण एक छोटी एग्जाम्पल लैने आपां, स्टार्टिंग तो कर लें कि चतुर्भुज के कोण का अपने माप पता करना। चतुर्भुज के हेलो बच्चों, इहदियां भुजावां दसो बच्चों कितनियां होंदियां, 4, बिल्कुल ठीक है। तो इहदा आपां माप कढ़ना n भाव 4 - 2 गुणा 180, तो बनया की बच्चों 2 गुणा 180, तो आ कितना गया 360। ठीक है बच्चों, ये आ गया। कोई होर चीज़ ले लो बच्चों, मान लो मैं ले रहा 9 भुज या 8 भुज ले लो बच्चों। n -2 × 180, तो 8 भुज दे विच बच्चों 8 - 2 गुणा 180, इत्थे बच गया बच्चों 6 गुणा 180। यही तुसीं गुणा करोगे 6 0 0 6 8 48, आ लो बच्चों इन्ने कोण बनणगे 8 भुज दे। हुण 1 2 3 4 5 6, हुण ला लो बच्चों 6 त्रिकोणा बणीਆਂ ने, तो 6 की आप 180 नाल गुणा करके इस दे कोणां की गिणती आपां पता कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आप भुजावां की गिणती पता कर सकते, उहदे वास्ते सानूं एक कोण ते उहदे कोण दे जोड़ां की जिहड़ी जोड़ आ उहदा पता होएगा। जे मान लो त्रिकोण है, हुण त्रिकोण के तिन्ने कोणां दा, त्रिकोण दीआं मान लो आप भुजावां पता करनियां कि कोण तो अलग त्रिकोण दीआं भुजावां आपां पता करनियां ने। हुण बच्चों ये तो पता आपां नूं कि इस दे तिन्ने कोणां दा जोड़ है जिहड़ा 180 डिग्री हुंदा, ठीक है। और वह एक कोण बच्चों आपां नूं पता होवे, और वो कोण आपां नूं दित्ता है 60 डिग्री। ये आपां नूं पता है कि तिन्ने कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 180 डिग्री, तो एक कोण आपां नूं दित्ता कि 60 डिग्री है। तो इहदियां जिहड़ियां भुजावां ने तो आपां कढ सकदे हां 180 बटे 60, तो कितनी आ गई भुजावां बच्चों 3।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬੱਚੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਭੁਜ ਦੀਆਂ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 6 ਭੁਜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਿਕੋਣ। ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ n-2 × 180°, ਵੇਅਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਕੋਣ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਪੰਜਭੁਜ ਹੈ, 6 ਭੁਜ ਹੈ, 8 ਭੁਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਟੋਟਲ ਕੋਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।